سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کی منظوری اور اربوں روپے کی بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 100 سے زائد عمارتوں کی مبینہ غیر قانونی منظوریوں، گمشدہ فائلز اور اہم سرکاری ریکارڈ سے متعلق سنگین انکشافات بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ اس معاملے پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، خط موجود ہیں زاہد کھوکھر۔ زاہد، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اینٹی کرپشن کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اب تک سب سے مضبوط ایویڈنس کیا ملا ہے، اور کیا واقعی غیر قانونی منظوریوں کا بھی کوئی ریکارڈ سامنے آیا اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کے حوالے سے معاملات تو نئے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے جو تحقیقات شروع کی گئی تھی اس کے متعلق نے بھی ہم نے بتایا تھا۔ اس تحقیقات میں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں اور جس کے بعد یہ تحقیقات امکان یہی ہے کہ یہ میچور ہوگی اور وہ افسران جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اب یہ جو بنیادی طور پر یہ معاملہ ہے کہ کچھ ایسی عمارتیں ہیں جن کی منظوری تو دی گئی، ان کے مالکان یا بلڈرز کو NOCs ان کے حوالے کر دی گئی کہ آپ جا کے عمارت تعمیر کریں، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ریزیڈنشل پلاٹس تھے ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا، یا ان کو جو ایسے پلاٹس تھے گراؤنڈ پلس 4 کی اگر پرمیشن ہے تو گراؤنڈ پلس 30 بھی ان کو منظوری دے کر ان کو لیٹر ان کے حوالے کر دیے گئے۔ چونکہ یہ اس سے پہلے جو سابق ڈائریکٹر جنرل تھے مزمل حال پٹو صاحب، ان کے دور میں اور ان کے آشیرواد سے ایک سسٹم چل رہا تھا، آصف شیخ سسٹم، جس کے خلاف یہی انکوائری جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن کی جاری ہے۔ اس میں جو تحقیقات کے بعد یہ اہم انکشافات سامنے آئے کہ جو 30 ایسے پلاٹس ہیں جن کی فہرست ان کو ملی ہے، مگر ہمیں ذرائع نے جو بتایا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد ایسے پلاٹس ہیں، بلکہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے کہ جن کو انہوں نے اس غیر قانونی طور پر یہ ان کو پرمیشنز دے دی ہیں۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے، اگر کسی بھی عمارت کی تعمیر ہونی ہے تو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی NOCs لینی ہوتی ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، نقشہ منظور ہوتا ہے، چالان سبمیشن ہوتی ہے، تمام۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکاری خزانے میں وہ چالان سبمٹ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر یہ تحقیقات میں شواہد ملیں گے تو پھر جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ سرکاری خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مگر ذرائع نے میں بتایا ہے، اینٹی کرپشن ذرائع نے، کہ اس میں مجموعی طور پر سرکاری صرف خزانے کو کوئی اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے اس میں۔ تو یہ معاملات ہے، اور کیونکہ سسٹم کیوں تبدیل ہوا، کیونکہ سسٹم کو جو ہیڈ کرتے ہیں جو مختلف جو بااثر لوگ ہیں ان کے حصے کی رقم ان تک نہیں پہنچی، تو اس کے بعد اس سسٹم کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک تاثر دیا گیا تھا اس آصف شیخ کی سسٹم کی جانب سے کہ جی دیکھیں ہم تو کوئی غیر قانونی تعمیرات نہیں کر رہے ہیں، مگر جب ان کی نالج میں آئی تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ پلاٹس جو 30 کی فہرست ملی ہے تو اس میں کافی ایسے پلاٹس ہیں جن کو نے بتایا کہ رہائشی تھے، ان کو کمرشل میں تبدیل کیا گیا یا غیر قانونی طور پر ان کو NOCs دی گئی۔ سسٹم جب تبدیل ہوا تو اس لیے تمام فائلیں جو ذرائع نے بتایا کہ آصف شیخ صاحب سب سے پہلے تو ایک گزری میں ایک جو کوٹھی تھی وہاں پر منتقل کر دیا گیا، اس کے بعد ایک سی ویو پر بڑے لگژری اپارٹمنٹس ہیں وہاں پر یہ فائلز وہ لے کر گئے، کیونکہ اگر فائلز میں کھلیں گی یا وہ دیکھیں گے جو نئی انتظامیہ آئے گی تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کون سے جو معاملات ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اب محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے موجودہ ڈائریکٹر جنرل کو یا موجودہ جو انتظامیہ ہے ڈائریکٹر ایڈمن، کہ آپ ان فائلوں کی فہرست دے دیں۔ جب یہ فائل ان کے پاس پہنچے گی تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے مالکان تو صرف NOCs جو ہے ان کے ہاتھ میں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو NOC مل گئی تھی، ہم نے تمام جو قوائف تھے وہ پورے کیے تھے۔ اس میں مختلف جو پلاٹس ہیں جس میں ضلع ایسٹ کے ہیں، C10 ایک پلاٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہے 686 جمشید ٹاؤن ہے، 12 CL 10 ہے سول لائنز کوارٹرز کا ہے، B 171 بلاک A ہے نارتھ ناظم آباد میں، C5 ہے جو ہے وہ بھی FB ایریا میں ہے، اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، ایسٹ ہے، اور ویسٹ میں بھی ہے، ملیر کے اندر بھی کچھ پلاٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے کلفٹن میں مہنگے ترین پلاٹس ہیں جن کو سب سے پہلے تو آصف شیخ صاحب کی جانب سے یہ پارک ٹاور کے قریب ہے، ان کو تو غیر قانونی طور پر اور KMC کی جعلی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ان کو منظوری دی گئی، پھر ان کو کوئی گراؤنڈ پلس 30-35 جو فلورز ہیں وہ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ تو ایک تو معاملات ہیں، خط بھی لکھا گیا ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ تمام ریکارڈ فراہم کریں جو ابھی تک ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔
बदकिस्मती की बात है या दिलचस्प बात है कि आप जब इस किस्म की कोई इतनी हाई लेवल की इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो मुतल्लिका इदारे रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं होते। और भी एक मैं आपको बात बताऊं कि साबिक जो डायरेक्टर जनरल थे मुजम्मिल हालूक पोट्रो साहब, उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से एक तहकीकात शुरू की गई। तहकीकात सही थी गलत थी वो तो बात का मामला था, मगर इस तहकीकात के दूसरे दिन ही महकमा एंटी करप्शन को वो इंक्वायरी क्लोज करना पड़ी। अच्छा। मतलब एक इंक्वायरी आप एक दिन इनिशिएट करते हैं, दूसरे दिन आप उसको क्लोज कर देते हैं, या इतने बासर लोग होते हैं, एक इदारा होता है एंटी करप्शन का, तो उसमें अगर चीज़ें सामने आती हैं तो उनको भी जो है वो मैच्योर होने दिया जाए। दूसरी बात है कि अब क्या होता है, क्योंकि अब जो है एक जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उनको चार्ज दिया गया है। इस वक्त इदारे के अंदर कोई भी मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल नहीं है। अब इसमें जो हमें ज़राए ने बताया है कि एक अब्दुल अलीम खान साहब हैं जिन्होंने अब ये सिस्टम टेक ओवर किया है, और उसके साथ मुश्ताक दुरानी साहब हैं। मुश्ताक दुरानी साहब इस मई के महीने में रिटायर हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद ये दोनों अफराद सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि जो साबिक डायरेक्टर जनरल रशीद छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, मैं यहाँ आपसे लाजमी पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ कराची के अंदर ना मखदूश इमारतें जो हैं वो गिर रही हैं, क्योंकि कुछ दिन कबल ही लियारी के अंदर एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत थी जो गिर गई थी, जिसमें काफ़ी लोग जाम बहक भी हुए थे। दूसरी तरफ गैर कानूनी अप्रूवल्स का इंकशाफ हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मामला जो हैं वो आपस में किसी ना किसी हद तक लिंक्ड हैं? क्योंकि जब गैर कानूनी अप्रूवल्स दिए जाते हैं तो मटेरियल भी तो नाकिस ही होगा ना, और इस तरह के हादसा पेश आएंगे। फिर बदकिस्मती की बात है कि लियारी के अंदर या जिसको ओल्ड एरिया हम कहें, कराची का ओल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर भी इस तरह की इमारतें मौजूद हैं। अब 2 रोज़ कबल ही एक इश्तिहार दिया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, उसमें नंबर मेंशन किए गए हैं कि ये इमारतें जो है इनकी हालत दुरुस्त नहीं है, इसलिए उनको खाली किया जाए। भाई बात यह है कि खाली कौन कराएगा? इदारे के अंदर जो लोग हैं उनकी तरजीह इस तरह से है कि इनका सिर्फ काम ये है कि जब सिस्टम ये लेकर आते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन के जो छतें डलना, पोर्शंस होना, ये सिस्टम इसके जो माहाना 25 करोड़ रुपए ऊपर जो भी लोग हैं उनको देकर ये सिस्टम उसने हाथ में लिया है, और मजमूई तौर पर कोई 1 अरब सवा अरब रुपए की करप्शन होती है 1 महीने के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, और ये उनकी तरजीहाती हैं। अब जितने लोग हैं इंसानी, अगर उनको बचाने की बात होती है कि उन इकदाम ऐसे किए जाएं, ज़िला इंतज़ामिया है उनके साथ मिलकर, कमिश्नर के साथ मिलकर आप उनके अमली तौर पर इकदाम करें कि लोग वहाँ से जो है वो खाली करें। उस हवाले से कोई भी वैसे तो डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल या रियाज, आप दोनों में से कोई सवाल करना चाहेगा जाहिद से? मैं जाहिर से सवाल पूछूंगा, ये बताइएगा कि क्या आपकी आसिफ शेख से या किसी की जो है वो राब्ता हुआ, उनका क्या वर्जन है सारे मामले में? बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है जिस तरह ये एक बड़ी ऐसा लगता है कि शायद 10 साल पहले भी जो है वो बिल्डिंग्स के मामले में जो कुछ होता था या इस तरह के प्रोजेक्ट्स के मामले में बड़ी प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी है। लेकिन क्या आसिफ शेख से किसी का रब्ता हुआ कि जनाब ये जो फाइल्स की मंजूरी ली गई और फाइल्स वो ले गए, गायब हो गई? मतलब इसमें मतलब कहीं पे कोई नज़र आ रहा है कि क्या कोई और किरदार भी मुलविस थे, कि हुकूमती सतह पे कोई बीच में वज़रा या कोई एडवाइज़र या कोई लोग शामिल थे? कुछ तरह की चीज़ें सामने आई हैं अब तक, या ये बहुत अभी तक प्रीमेच्योर है अभी इस पे कमेंट करना? अच्छा, रियाज के सवाल के साथ जायद मेरा सवाल भी छोटा सा है, वो शामिल कर लें कि ये आपने जो 100 से ज़ायद जो है वो गैर कानूनी जो इमारात की मंजूरी के हवाले से बात की है, तो ये तमाम इमारात की जो मंजूरी है वो कराची शहर में ही दी गई है या ये सिंध के लेवल पे किसी और शहर में भी इनकी मंजूरी दी गई है? ये ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। ये कराची शहर की हैं, ज़िला ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ये तमाम जो लिस्ट है, जो 30 प्लॉटों की लिस्ट जो महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात जो चल रही है उसमें मिली थी, और ये जो लिस्ट फहरिस्त है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि तो कोई 100 से ज़ायद या उससे भी बढ़ सकती हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर दी या जिसके फाइल्स उन्होंने गुम कर दी हैं। एक तो ये मामला है। दूसरी बात ये है कि देखें, आसिफ शेख साहब से इससे पहले भी हमने जब भी इंक्वायरी शुरू हुई थी और उसमें भी वो बाज़ार कायद के अतराफ़ में एक कानून बना हुआ है कि वहाँ आप हाई राइज बिल्डिंग्स की इजाज़त नहीं दे सकते। एक तो ये एलिगेशन था, दूसरा था कि जो रिहायशी इमारतें हैं उनको कमर्शियल में तब्दील किया गया था, वो भी दर्जनों और सैकड़ों की तादाद थी। उस वक्त भी हमने आसिफ शेख साहब को
मौक़िफ़ के सिलसिले में मैसेज किया था, उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मुज़म्मिल हालेपट्टो साहब को किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और इसी सिलसिले में भी हमने उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनका कोई जवाब नहीं आया इस वक्त तक। और जब ये आएगा उनका कोई मौक़िफ़ तो ज़रूर हम किसी न किसी शक्ल में शामिल ज़रूर करेंगे।